ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಎಂ ಖಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ತಂತ್ರಗಳು ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸದಾ ಹೊಸತನನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. You construct an understanding among the society, our stakeholders. Our stakeholders are basically the students. So there is how you start. Then in that case, are we doing justice to the students? Are we doing justice to the teaching profession? To do justice, what do we want? We want the teacher to be an effective teacher. We want the teacher to be an effective teacher. What is effective teaching? You know, when we do research, when I publish a paper, my friend Venu will ask, what is the impact factor? How much impact it can create? What is the impact factor of that journal where I am publishing my paper? And I think our profession is such that we are judged by that impact factor, H index and all those things where we publish our papers. So, what does an effective teacher want to do? He has to facilitate learning. How does he facilitate learning? Is it from the same book that we read, that we might have read? The textbook which I did during my MSc is still there in my hand, or the notes which I did are still there in my hand. Probably 20% of you may agree yes. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಧಾರವಾಡ ತ್ರಿಬಲ್ ಐಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಆರ್ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. Genetically, the next generation will be much more aware or improved versions than us. And also because of the multimedia exposure they have day in and day out due to mobile, computer, television, they are well informed more than us. So how do we take benefit of this in our teaching and learning process? So that is where now all of us as teachers, we have to spend good amount of time. Generally, we have this feeling that my child should do well and he or she should be topper of the institution. But am I doing the same thing for the children who are attending my class? So that is one thing we always have to think as teachers. Generally, I have seen as teachers, somehow we got into this habit. Everything is right with me. The fault lies with only students. Okay. When I interact with, that is the no sir, student now next generation students are not interested in learning. Oh no, why unnecessarily? Even whatever I tell, he will not be able to cope up with what is required. But that is the purpose of teacher is that one. Identify where the student is lacking in ability, and how do I give a learning path, design a learning path for the students. ಕವಿವಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲಾರದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಮುನ್ನಿಸಾ ಸೈಯದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಆರ್ವಿ ರಾಜಾ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಫಾ ಟಿ ನಕೂದಾ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನರೆಡ್ಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.